القبول والمستجابة إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. آمين يا الله يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وآله وسلم أجمعين. ولما ظهر الفكر من درار أصحاب محمدية وهدى توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيه فيه مشكورا وفعل فيه محمودا وأن يصب عمل بالأعمال مقبولا وتوجهه بالتوجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال قد ظافرة وعلى باب حساده تهاد رحال فتغشاها منه البيوت الغامرة. نتوجه إليك بأشرف وسيلتك سيد المرسلين أمسك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمد الصلاة والعالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة واستودع أمانتك وعبيد سرك وعبيد رعية دعوتك الشاملة. اللهم الأكبر المعولك والمعصص بالشرف وعرف كل موت مبادئ قرب ومظهر قاسم عمدانك بعبادك وشاقي قرش إرشادك لأهل بدارك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالد المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرتك ربه من عبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بإشراف مقامه العظيم أن تلحقنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتكلفاتنا في جميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتتقبل منا ما تعرفنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطرائق السماء من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولحدك من الحافظين. اللهم إنا لنعظم بالرحمة الخاصة فلا تغرمنا وجودنا الجميلة هي وسيلتنا إليك ولا تغيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المسلم منا بالغفران أن تقابل المسلم منا بالغفران أن تقابل المسلم منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائل بما سأل والمحمل بما حمل وأن تجعلنا ممن نشر هذا الحبيب وواضره وواله وظاهره وعم بركاته والشر بجاد أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وراية الدين القوي جميع ظهر منصورة ومعالم الإسلام والإيمان بعليها معمورة معنا والشورى. واغفر اللهم قربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمسلمين واستغفر توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المبطلين الظالمين وارسل العذاب الذي عقب جميع النوي والأوضال وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا. واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا. واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا وبالحسن المكين من الذنوب والقضايا. واعدمنا بالعمل بطاعتك والشرك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Jemaah Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
berhimpun di kita di sini mensyukuri anugerah nikmat kasih sayang perhatian daripada Allah Ta'ala. Tidak ada tujuan kita hari ini kecuali kita meluangkan waktu, mengorbankan pikiran seluruhnya. Kita tinggal segala hajat dan keinginan dan keperluan kita. Pada saat ini kita berkumpul semata-mata memohonkan kepada Allah agar Allah terus menambah-nambah anugerah dan kasih sayangnya kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana bulan yang telah lewat kita janji, hari ini kita peruntukkan hanya untuk membaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hari ini kita tidak baca kitab? Karena bulan kemarin sudah disampaikan agar bulan ini mengkhususkan hanya untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di setiap waktu, di setiap saat adalah waktu untuk orang yang selalu menyayangi, mengasihi dan memperhatikan kita semua, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan pikiran-pikiran kita dan hajat-hajat kita, jujur bukan kita kada bisi hajat banyak, yang sakit kadang minta sembuhkan, yang gagal dalam berdagang mungkin minta sukses di dalam berdagang, yang pada saat ini punya putra putri yang mungkin kadang menjengkelkan dan menyakitkan hati, ingin punya anak-anak yang saleh was salihah. Kadang kita punya suami kadang menjengkelkan dan sebagainya, tidak searah, tidak sejalan dan tidak sepemikiran. Tapi permintaan dan permohonan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini kita tunda. Semata-mata hadir di majlis maulid hari ini hanya ingin mengkhususkan waktu untuk sang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendoakan dengan membaca salawat, berarti kita mendoakan dan meminta kepada Allah agar Allah Ta'ala terus menambah-nambah hujan rahmatnya, hujan kasih sayangnya, anugerahnya, perhatiannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siap mendukung Allah, siap mendukung Allah, harus siap. Mendukung manusia aja siap, apalagi mendukung Tuhan. Allah mencintai kekasihnya yaitu Rasulullah, siap mendukung. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipersiapkan hati dan pikiran untuk mendukung percintaan Allah dengan kekasihnya. Allah menyayangi dan merindukan Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dukunglah percintaan Allah, dukunglah kasih sayang Allah kepada Sayyidina wa Habibuna Muhammad. Siapa yang mendukung percintaan Allah dengan hambanya yaitu Rasulullah, maka kita akan dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi anugerah nikmat rezeki batin yang disempurnakan semuanya, yang disebut ma'rifah kepada Allah. Hajat insyaallah lakas qabul, hajat insyaallah lakas qabul. Jadi hari ini kita dudukan dan kita kebelakangkan hajat kita. Bukan kita tidak punya hajat, kita banyak hajat, namun kita lebih mendahulukan ya Rabb, kami mengutamakan khususnya di sore hari ini walau sedikit waktu, tapi kita khususkan untuk mengganang, memuji pikiran hati kita, muntung kita, yaitu menyebut nama Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah rasa terima kasih yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Berhimpun berkumpul di sini adalah atas izin daripada Allah untuk sama-sama membaca salawat di bulan Rabiul Awal. Siapa tahu bulan depan di antara kita sudah ada yang kembali ke hadratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang mendahului kita kembali dalam keadaan reda dan diridai, kembali dalam keadaan cinta dan dicintai, kembali di dalam keadaan disambut rohani kita oleh Habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam.
Dan mudah-mudahan berkat maulid Nabi SAW yang kita khususkan waktunya hari ini tepat di 27 Rabiul Awal, maka semua ini menjadi sebab, menjadi bukti, menjadi tanda bahwasanya kita bujur mencintai Rasulullah, kita bujur menyayangi Rasulullah. InsyaAllah setiap tetesan paluh pian menjadi saksi, berapa basahnya baju pian insyaallah menjadi saksi bahwa itu bukti cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kena di yaumil mahsyar paluh kita pada merendam awak kita lagi. Berkat hari ini gugur dan jatuh sebagai tanda cinta, insyaallah akan dipandang di yaumil qiyamah. Rasulullah kadang melupakan tetesan-tetesan paluh pian yang jatuh hari ini, karena tetesan paluh pian hari ini membuktikan bahwa paluh itu pun ikut mencintai Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Perjalanan seorang manusia utama maharaja dunia, ia insan termulia sejagat raya, tidak lain dan tidak bukan, ia adalah junjungan kita. Beliau adalah Abul Zahra, Abul Qasim, Abul Yatim, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana perjalanan kehidupan beliau yaitu penuh dihimpit dengan ujian dan cobaan daripada Allah yang tidak ada henti-hentinya. Ini menandakan adalah beliau orang yang sangat hebat, yang mampu bertahan dengan ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah timpakan demikian? Karena Allah ingin menjadikan beliau sebagai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian Nabi kita lahir tepat di subuh Isnin 12 Rabiul Awal, dan beliau lahir sudah kada baba. Kemudian ringkas beliau disusui oleh beberapa orang wanita, di antaranya adalah ibundanya sendiri dan termasuk Suwaibatul Aslamiyah. Berkat Abu Lahab membebaskan daripada hamba sahaya yaitu Suwaibah, maka Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa azab daripada Allah setiap malam Isnin dan siang Senin, semua berkat sekali himung, sekali gembira, sekali senang dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan hari ini kita gembira, senang, himung berisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang himung hari ini mendinding dari panasnya api neraka. Siapa yang gembira dengan menyambut syahrul wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, gembira menyambut bulan kelahiran Rasulullah, maka orang itu termasuk mempunyai dinding daripada panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir, baik yang di sebelah laki-laki, jadi bubuan lelakiannya di sebelah, jadi alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ada himung dan gembira, ada senang, apalagi setiap hari senangnya, gembiranya setiap hari, bahkan setiap saat, bahkan kada melupaan lagi suruh gembira karena merasakan sesuatu apapun yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Berkat Rasulullah, hendak minum ingat Rasulullah, ajak kebabinan hendak membasuh ingat Rasulullah, hendak memasak ingat Rasulullah, hendak makan ingat Rasulullah. Semua apapun yang dilakukan ingat baginda Nabi SAW. Tanda bukti hasil daripada perjalanan sebulan mendengar nasihat penyampaian daripada maulidin Nabi SAW adalah setiap apapun gerak dan diam kita keganangan keingatan dengan orang yang kita rindukan. Itu menandakan mesranya seluruh anggota batang tubuh kita dialiri darah, otak, sumsum, kulit, darah dan bulu kita, semuanya dialiri karena cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan guru ulun bahari belum dinamakan orang itu berselawat kepada Rasulullah jikalau darah dan daging dan kulit serta bulunya belum berselawat kepada Nabi Muhammad. Kalau sekadar muntung berselawat belum sempurna selawatnya. Rasakan darah, daging, otak, sumsum, kulit dan bulu kita berselawat kepada Rasulullah. Ketika orang yang bujur-bujur berselawat, maka awaknya itu seperti kayak orang meriang.
sebagaimana ketika para sahabat ditinggalkan Rasulullah, ketika mereka berkumpul berhimpun menyebut nama Sayyidina Muhammad, kulit mereka bergerak, daging mereka bergerak karena menahan cinta dan rindu kepada Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini disab-disabkin bulu awak skor sudah, itu menandakan rahmat. Sekian banyak disabnya, cagatnya bulu awak pian ketika menyebut dan mengagungkan, memuji, memuliakan, mentadhimkan nama Rasulullah. Seitulah banyaknya rahmat nang pian dapat. Mun kada berdisab lalu pang dulu ya, ada juga cuma maratak nang umum menyapinata daras setelahnya. Jadi hendak mengetahui banyak dikitnya rahmat nang turun ke wadah kita, rasakan masing-masing. Rasa itu kada pernah berdusta. Kalau muntung bisa berdusta, tapi rasa ada akan pernah berdusta. Rasa itu akan jujur, yaitu sedih. Ada. Jadi hendak mengetahui berapa takaran rahmat yang diturunkan Allah terkhusus kepada diri kita pribadi, awak pian akan merespon. Makan merespon. Orang cinta itu akan ada respon, di batang tubuhnya ada respon, dan insya Allah. Jadi belum bujur orang itu memuji, menyanjung, mengagungkan, membesarkan, menyebut nama Sayyidina wa Habibuna Muhammad, kalau sekadar muntungnya, tidak belum lagi darahnya, dagingnya, otaknya, sumsumnya, kulitnya, bulunya, terkhusus hatinya ada getaran tersendiri, maka insya Allah orang itu adalah termasuk seluruh batang tubuhnya memuji dan mengagungkan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kada sekadar bibir yang bergetar, tapi hati pun ikut bergetar, darah dan daging kita pun ikut bergetar. Gunung Uhud itu bergerak pun, bergerak. Bayangkan Gunung Uhud yang kurang lebih 6 km ketika dijajak oleh Rasulullah pada pertama kali, Gunung Uhud telah jatuh cinta. Dinaiki yang kedua kali oleh baginda Nabi SAW, bergetar Uhud kada mampu menahan rasa cinta dan rindu kepada Habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mudahan di hati kita ada getaran tersendiri ketika kita menyanjung, mengagungkan, membesarkan, menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ini anu Allah jua nang manugerahi punai, Allah jua nang menjulungi nikmat ini. Mudahan minta kepada Allah agar kita diberi sesuatu anugerah sebagaimana Allah memberikan anugerah kepada para pencintanya, para perindunya, yaitu orang-orang yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala, para wali-wali Allah, para orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulullah, dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun mereka. Maka ulun berpesan, mintalah selalu kepada Allah agar kita diberi teman, kawan, sahabat, duduk orang-orang yang dicintai Allah. Minta kepada Allah sehingga hati kita kada buruk sangka dengan siapapun. Ketika kita munajat kepada Allah, ya Rabb, jadilah teman duduk ulun, kawan ulun, sahabat ulun, orang-orang yang pian cintai, yang Rasulullah cintai dan cinta kepada pian dan cinta kepada Rasulullah. Maka insya Allah Allah akan memberikan teman dan kawan duduk kita sampai akhir umur kita, orang-orang yang dicintai Allah dan dicintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alhiqni bis shalihin, agar selalu terhubung dengan orang-orang saleh. Setelah berdoa demikian, jangan lagi buruk sangka kepada siapapun, walau orang itu zahirnya mungkin kurang baik, tapi mudah-mudahan dengan berkat pian selalu minta kepada Allah agar pian didudukkan, dikawankan, ditemankan, disahabatkan, sejajar dengan orang-orang yang setara mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Ta'ala, yaitu orang-orang yang dicintai, dikasihi, disayangi oleh Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW. Setidak-tidaknya orang itu punya cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekalinya Abu Lahab mendapatkan kegembiraan, maka dia diberikan anugerah oleh Allah mendapat keringanan. Jadi mun kita kada kawas setiap saat, cuma mudahan kawan. Latihannya apapun yang digawi, apapun yang dikerjakan, bawalah Rasulullah, bawa Rasulullah. Jangan lupa mun pian kawah datang amaliyahnya, mun kawah cuma ada boleh dipadahkan kecuali 3 tahun.
minyak awam minyak ada. Cuma kada boleh walau kawan sebentar, kecuali sudah 3 tahun. Salawat juga tapi tanpa huruf tanpa suara. Salawat juga cuma tanpa huruf tanpa suara. Gawian orang pangoler bapak bawa suara kada, bawa huruf kada. Di luar jelas pengamat jelas ini ada bapak. Zikrun nafas sudah. Ya Allah semalam. Sudah kalau zikir nafas. Zikir nafas menariknya keluarnya Allah cuma dalam ilmu. Dalam ilmu. Kada kita nang ampun gawian. Siapa nang menarik Allah. Kita ini nang baulah hidup di dalam ilmu tauhid adalah nafas. Nafas itu adalah roh. Roh itu adalah hakikat roh Rasulullah. Hadisnya wa ana abul arwah, aku bapak seluruh roh. Kemudian siapa yang menarik Allah di dalam ilmu, bapandar kadosa, bersuara kadosa, cukup diketahui bila menarik itu bunyinya bila keluar itu Allah. Allah, Allah. Guru ulut ketika hendak meninggal dunia, beliau nang menghadapi mama jasiku ujar nini unda hendak maitihi di mana jalan anak ninang terakhirnya. Orang ramai di luar membaca Yasin, tapi ini wali lah, ini wali min auliya Allah. Ini wali, ini non-stop sehari membaca salawat kada kurang 60.000. Dan guru ulun ketika hendak boleh diitihi oleh nini ujar nini pina lain di luar sudah tumbur membaca Yasin bihinit abah hendak boleh. Ini bahasa wali. Kita jangan gitu, kita kada wali. Boleh tangati santai diitihin ini ternyata ujar nini bulak bujur guru itu menyebut terakhir ketika zikrun nafas menarik Allah. Kada pernah ujar nini ujar kuitan sidin aku mendengar orang menyebut Allah tunang liwar bungas jadi lafaz Allah tu bujur-bujur bulat, bujur-bujur sempurna. Kadada pernah ku mendengar jersilin sesempurna ini orang menyebut lafaz kalimatu jalla jalalu wahdah, yaitu lafaz Allah. Alhamdulillah. Zikrun nafasu Allahu Allah dimanapun berada, terkhusus gawiannya itu habis sembahyang 7 kali dah santai. Bilanya menarik bunyinya itu, bilanya keluar itu. Nah kemudian selawat nang hendak ulun sampaikan tanpa huruf tanpa suara dengan satu persyaratan, ada boleh disampaikan kecuali diamaliakan 3 tahun. Nah 3 tahunnya boleh. Nyaman ya lafaznya kadang alih. Kada perlu bertulis. Kenapa? Hanya ada hurufnya juga. Dan kada perlu bersuara. Jadi mudah-mudahan diingatkan, yaitu waktu menariknya Allah, keluarnya Muhammad. Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Ini termasuk salawat tanpa huruf, tanpa suara. Jadi ingat kemudian nak menyebutkan nang menggarakannya Allah, nang zahir ini Muhammad sudah. Ujar orang bahari Muhammad nang berbuat Allah nang ampun perbuatan. Muhammad nang menawar Allah nang ampun tawar. Ya kah? Muhammad nang memandikan, Muhammad nang berbuat memandikan Allah nang ampun perbuatannya. Nah itu ibaratnya. Jadi munyakawa mbak ada boleh dibadahkan wujudan 3 tahun hanya boleh Allah Muhammad Allah Muhammad Allah. Inya alam semesta ini punai percintaan antara Allah dengan kekasihnya, percintaan antara Allah dengan kekasihnya itu ya. Kadada nang lain kita ini sudah tiada dalam dalil wujudnya. Ingat ya Allah biar Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Nang ada selain daripada Allah hakikatnya kada, hanya sirin jangan ada wujud alam semesta dan wujud kita wujud injaman ngarannya, wujud injaman atau wujud palsu. Kenapa jadi palsu? Panah
apa arti pana binasa, arti binasa kada kekal, nang kekal hanya Allah. Mun kita kekal jua, Tuhan kekal jua, kedua Tuhan ngarannya, maka sudah dalil baka Allah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sudah nang kekal dan abadi hanya Allah. Selain daripada Allah ada nang kekalnya. Muha kita kada selamanya bungas, bisa juga betuha bebungas ini calon ratu bidadari. Mudah-mudahan para ibu-ibu tercinta menjadi calon bidadarinya Allah Subhanahu wa ta'ala, ditemani dengan Sayyidatuna Maryam wa Sayyidatuna Asiyah, berhimpun dan berkumpul bersama Sayyidatuna Khadijah, pemimpin seluruh perempuan, yaitu Sayyidatun Nisa Rabbil Alamin. Sayyidatun Nisa, pemimpin seluruh wanita semesta sekalian alam, adalah Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Jadi mudahan, jadi tanda kita menghasilkan manfaat daripada acara akhir di penghujung bulan Rabiul Awal adalah kita banyak mengganang dan banyak mengingatkan akan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat penting. Setiap yang melakukan sesuatu, ini contoh, ulun dak minum, ingat Rasulullah, maka orang itu dipandang Allah. Allah sampai dalam hadis kursinya, aku kada memandang siapapun dan kada melihati siapapun dan kada akan memberi rahmat kepada siapapun kecuali orang itu membawa kekasihku Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Apabila ia meninggal kekasihku di dalam berbuat apalagi dalam beramal, maka orang itu kada mendapatkan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun hendak senantiasa mendapatkan pandangan Allah. Mun Allah memandang, jangan Allah memandang, Rasulullahnya tuh memandang kita setiap saat. Seretan kekasih itu hilang penyakit punai. Seretan kekasih, pian tuh besi kekasih nang paling pian sayangi, pian cintai, datangnya belang meti pian, gitu pina lain. Cinta tuh mengalahkan segala-galanya. Cinta itu mengalahkan segala-galanya. Kada cinta ngarannya pun kada wani mengalahkan segala-galanya. Orang cinta itu kada peduli lagi hujan, ribut, panas, dingin, kada peduli. Contohnya kedua orang tua kita ke padang hutan begawi kesian, tahu padang nyamuk sebagainya, kada peduli, kada mencintai keluarganya. Demi keluarganya ia rela berkorban walau dalam keadaan dingin, lelah, sakit, uyuh, panas dan seterusnya. Dirasakan semua, kadang punggung harus terkelupas. Kada sekedar itu. Jadi perjuangan orang tua kita yang bujur-bujur mereka menjalankan mencari nafkah, hargai dan sayangi. Kenapa demikian? Karena mereka membawa cinta di dalam pengorbanan, mereka membawa cinta di dalam berusaha, mereka membawa cinta dan kerinduan kepada kita. Hargai mereka, sayangi mereka. Apa tugas kita? Doakan banyak doanya, terserah hendak nang paling singkat, hendak nang paling panjang, yang penting mereka diberikan sesuatu anugerah oleh Allah Ta'ala yang tidak ada hentinya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Banyak paling kada habis setiap salat, mun kita awal salat 5 kali, munnya kada usahakan dibaca biar kada sembahyang. Artinya dalam keadaan kada boleh sembahyang, maka bacalah Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apabila kita awal mengamalkan demikian, maka insyaallah putra-putri kita akan bisa berbakti dan taat kepada kita dengan sebab kitanya dulu taat kepada ayah dan ibu tercinta kita. Mudahan kita dengan berkat majelis ilmu, berkat rancak mendengar, artinya walau kada duduk di sini aja, dimanapun jadikan sesuatu itu pian ambil rahasianya, pian ambil manfaatnya, pian gawe semua ilmu yang bagus-bagus sumbernya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik syariat, baik hakikat, semuanya minar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Nggih bapun nang digawe. Nyatakan, mudah-mudahan hendak masuk baju, nyatakan semua hendak berjalan, nyatakan semua berkat Rasulullah, ada tilam berkat Rasulullah, ada bantal berkat Rasulullah, kau melihat berkat Rasulullah, kau mendengar berkat Rasulullah, kau membaca selawat berkat Rasulullah, kau memuji silin berkat Rasulullah. Mau guru pada denang lain, dasar kadenang lain, dasar kadenang lain itu. Punya masih ada nang lain kan mesra ngarannya. Arti mesra to kada danang lain.
aku jelawan abahnya ini mesra benar, tapi masih ada nang lain laki nah kepada mesra ngadengnya. Arti mesra tuh ada lagi nang lain, arti mesra tuh ada nang lagi. Ini pina mesra benar abahnya. Bilanya mesra itu ada dah nang lain lagi. Apabila masih ada nang lain berarti kada mesra. Dustainya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian setiap apapun gerak dan diam kita ini sengaja ulun bulang buliki, mudahan Allah nang memberi paham, Allah Ta'ala juga nang memberi pengertian nang bujur. Kenapa ulun kepingin nang kita inginkan ini adalah seluruh umat Rasulullah kawa menyayangi Rasulullah. Tugas seseorang yang memberikan ilmu yang diberi izin oleh Allah Ta'ala adalah agar umat ini bisa adab dengan Rasulullah, bisa adab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab terpenting adalah kada meninggal akan orang yang dicintainya di dalam segala hal ehwal apapun, baik pekerjaan zahir ataupun batin. Amun rancak tertinggal lain. Ini mudah-mudahan lah. Gimana ngai melatih-latih dulu bismillah Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad mengisai baras ke maafkan semuaan. Jangan melupakan dengan Rasulullah. Itihi baras berkat Rasulullah, pancina ada berkat Rasulullah, sendok piring berkat Rasulullah, semua peralatan di dapur berkat Rasulullah. Seakan-akankah itu hari-hari latihannya. Lalu apabila bulik kena dasar Rasulullah nang datang buntungnya. Kenapa ini itu dia nang diingatkan? Ya nang busra lana nilnal muna. Apalah? Apalah masyaallah. Dia kenal masyaallah. Kemudian perjalanan Nabi Muhammad SAW di masa kecilnya, dan pernah beliau disusui oleh Halimatus Sa'diyah kurang lebih lamanya 2 tahun setelah memelihara, menjaga dan merawat Nabi SAW. Halimatus Sa'diyah mendapatkan keberuntungan baik secara zahir ataupun batin, artinya baik secara nampak maka mendapatkan keberuntungan. Yang dulunya tidak punya sesuatu apapun, berkat menyayangi Rasulullah, menjaga dan menyusui Rasulullah, onta yang urus gemuk, rumah tangganya, ekonominya lancar dan semua berkat memelihara dan menjaga Sayyiduna wa Habibuna Muhammad SAW. Di dalam pandangan ilmu adalah khaddam, dan kita pun kada sekedar kita pun yang tidak sejaman dan tidak semasa dengan Rasulullah, yang kawa menyayangi nama Nabi Muhammad, kawa menggaduh ngaran Rasulullah, memperhatikan dan memuliakan nama Sayyidina Muhammad. Siapa aja orangnya kada akan ditimpa fakir sampai hari kiamat. Siapa orang nang kau menggaduh menjaga nama Sayyidina Rasulullah SAW, maka orang itu berkhadam kepada Rasulullah dan ia menjaga kemuliaan Rasulullah, tetap memuliakan akan kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gaduh bujur-bujur nama Rasulullah ini, gaduh bujur-bujur, pelihara bujur-bujur, muliakan bujur-bujur, takdimakan bujur-bujur. Pian akan menjadi orang beruntung dunia akhirah, menjadi orang beruntung dunia akhirah. Bujuran, jaga bujur-bujur, perhatikan nama Rasulullah, jaga bujur-bujur, buat nama Sayyidina Muhammad itu di dalam hati kita terhunjam, terpatak di dalam hati ini. Kada ada nama yang paling indah kecuali namanya baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan jaga, pelihara ini nama yang maulah kita selamat dunia dan akhirat. Dikira pian gampang, gak dibalah itu. Kalau sampai malaikat mungkar nangkir di dalam ilmu tauhid menanya, mulutnya itu baapi pun, baapi. Kalau sampai menakuni marrabbuka, ni dari mulut malaikat mungkar ini baapi, penyala, baapian. Iya jadi guru ulun nangis tanpa syafaat Nabi Muhammad. Kada kau menjawab, nak kayak sih. Kada kau menjawab kita. Polisi nang mahantaki batis tu tak kami kadang sudah tinggi. Apalagi buntungnya ni benyala. Yang mana kita lagi di dunia ni belum sampai. Ini sama kayak orang di atas dunia, di atas pantai. Nggih nyaman buaya, aku mau datang buaya aku pukul. Pas tajun petang bulan buayanya apa kabar? Nah,
pada duanya pulang nggih tambah syafaat Nabi Muhammad gaduh bujur-bujur pelihara bujur-bujur ini nama nang luar biasa insyaallah bujuran tok yakin ya pian siapa jahanong hakun manggaduh memperhatikan memuliakan mengta'zimkan punjamakan bujur-bujur nama Rasul di dalam hati kita maka insyaallah ketika presiden di batang tubuh kita ini sudah penuh dengan nama Sayyidina Muhammad maka seluruh anggota tubuh tentaranya tangan mata telinga kaki semuanya maka akan diwarnai dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa berakhlak dengan Rasulullah? Mun di hati kita ada yang lama, yang lain bukan nama Rasulullah. Kenapa? Iya kada ingat. Kenapa jadi kada ingat? Karena di hati ada yang lain. Bilanya di hati kada yang lain kada mau kada ingat. Setiap inya bergerak maka inya akan spontan karena nang mampu mewarnai tangan ini adalah hati, nang mampu memerintahkan batis ini adalah hati, karena presiden di batang tubuh kita adalah hati, qalbu ini pemerintah nang anunya apa ngarannya negaranya ialah batang tubuh kita. Kemudian tentaranya di anggota mata telinga tangan kaki dan sebagainya, presidennya adalah qalbu hati kita. Ketika hati ini sudah penuh warnanya kada ada perwarna yang lain lagi, setiap mata kemudian yang menatap ada melihat sesuatu atau kecuali melihat akan bayangan Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun mata itu tertaruhnya maka ia akan melihat. Ini Masya Allah ya jamalan qad tajalla. Pian yang maha elok telah bertampai, telah berzahir, telah memazhar, maka semuanya akan menjadi elok, menjadi cantik, menjadi bungas karena di sana menyimpan rahasia nur Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudahan kita berdatang hadir di majlis ini di antara hasil manfaat natijah buah kesimpulan daripada sebulan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mun ini kada pian simpulakan, mun ini kada pian perhatiakan, tahambur pulang kena. Simpulakan bujur-bujur, perhatiakan bujur-bujur, maka gaduh jaga pelihara nama Sayyidina Rasulullah, maka insyaallah muntung kita ketika menyebut namanya di hati ini ada getaran tersendiri ketika menyebut nama kekasih dan kerinduan batin kita, maka insyaallah akan ijtimah bi habibina Muhammad. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan sesuatu apapun yang kita lihat, kita dengar, kita jalani, baik langit, baik bumi, yang kita injak, langit nang menaungi, awan nang jalan, angin nang bersemboi, matahari nang memancarkan, ingat Rasulullah. Tidak ada sumber satu cahaya kecuali bibarakati nuril Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pian nih berataan jadi bungas, ada warna merah, hitam, kuning, hingga dan seterusnya berkat Rasulullah, berkat Rasulullah. Anta syamsun anta badrun, bahkan lebih daripada itu, sampai diumpamakan oleh para penyair, engkaulah mataharinya, engkaulah rembulannya, bahkan justru cahaya rembulan dan cahaya matahari. Sahabat pernah berkata, seandainya matahari itu Allah subhanahu wa ta'ala kada memandang akan hakikat kekasihnya, selamanya matahari itu kada akan bercahaya. Sumber cahaya matahari adalah berkat Rasulullah, sumber cahaya rembulan berkat Rasulullah. Itu nang matahari itu buntungnya kada mau memanaskan Rasulullah, ya nang awan terus menaungi Rasulullah. Kenapa? Matahari punya akhlak dan adab. Matahari punya akhlak dan adab. Matahari sadar diri. Kenapa sadar diri? Sadar diberikan cahaya oleh Allah berkat nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka matahari tidak akan mampu memanaskan Habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah batu-batu juga lemah lembut, bahkan lemah lembut daripada ambal nang paling lembut diinjak kaki Rasulullah, karena hakikat batu bersumber daripada diciptakan dan dijadikan Allah bibarakati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita jadi bungas ini berkat Rasulullah, khusus berkat cahaya yang ada di atas kita. Sumber cahaya nur ala nur wa huwa rabbul arsyil azim, bibarakati nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya julunlah mau umpamakan dah, kalau pian lah kena coba di rumah nang betul dah pian mati lampu ini kada apa bungaslah kamar tu lagi kada. Berarti adanya kebungasan berkat Rasulullah. Cahaya itu sumbernya berkat Rasul.
Dia mungkin aja cuma cahaya nuran baqa kullan nur, cahaya yang mengungguli cahaya, cahaya yang menjadi sumber bagi cahaya yang lain, nur baqa kullan nur. Itulah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pian kena pajak lampu biar siang enggak munya kada ada celah-celah cahaya bulan kada ada matahari kada ada rasakan. Nggih, rasakan. Lalu sadar diri. Tanpa pian wahai Rasulullah, apalah artinya diri ini? Apalah artinya kamar ini? Apalah rumah ini tanpa pian? Kullu baitin anta sakinhu laisa muhtajan ila suruji. Karena segala rumah tempat tinggal jasmani kita, hakikat rumah adalah hati kita. Kalau di hati ini tidak ada pian ya Rasulullah, maka semuanya sia-sia. Kullu baitin, tiap-tiap rumah, anta sakinu, nang pian berada di dalamnya, laisa muhtajan, tidak perlu berhajat ila suruji, kepada cahaya atau lampu. Karena sumber cahaya, sumber lampu, sumber nur huwa sayyiduna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang nafsu kita kadang mau sadar, coba sekali-sekali. Maginya ulun dulu disuruh ke hutan, hutannya harus tabal, ditambah serumputnya kurang lebih 1 depak, 7 bulan harus duduk di sana. Sebelum rumput itu bersuara dan berucap, pendengar telinga kita adalah memuji Rasulullah dan memuji Allah, hanya bulik-bulik. Kemudian disuruh hanya mukan sampai mana. Kadang melatih menyadarkan diri. Kadang diri ini hendak minta puji, kadang diri ini hendak minta sanjung, kadang diri ini merasa kemuliaan. Jujur, ada habisi kemuliaan tanpa bibarakati nur Sayyidina Muhammad SAW. Kemuliaan, harta, pangkat, kedudukan, ilmu, semuanya dapat beribadah berkat Habibina Muhammad, berkat Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah dia pian sadang-sadang pina kepanasan. Mudah-mudahan ulun nak mari kita akan berusaha, cuma ulun kada koma mahamakan, ulun kada koma memberi pengertian nang sebujurnya Allah Ta'ala juga ulun memintakan sama-sama kita agar kita di akhir-akhir bulan Rabiul Awal ini bujur-bujur kita adalah menambah-nambah iman dan takwa dan mahabbah dan taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tingkatkan kada sekadar mulut kita yang membaca selawat kepada Rasulullah, namun hati kita, darah kita, daging kita, otak kita, sumsum kita, tulang kita, kulit kita, sampai kepada bulu kita, bulu awak, serahai bulu mata juga, sampai. Jadi supaya mereka semua seluruh batang tubuh ini ikut memuji, ikut menyanjung, ikut membesarkan, ikut mentangdimkan, dan sadar kulit ini kada diciptakan Allah kecuali bibarakati Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salafian dia memandang yang ketinggian ke kapan terserajat. Jadi cuma ini memang perlu disampaikan. Kenapa jadi perlu agar kita sadar diri satu ini adalah supaya kita rohani ini disambut oleh Rasulullah kena. Ini yang paling digana Allah ketujuanan. Siapa yang paling kuat mengganang kekasihnya Allah ketujuh. Maka jalan hidup ini dimudah-mudahkan Tuhan. Kakaya apa jalannya, kakaya apa caranya. Hati itu himong ya. Ada juga sedihnya sedikit-dikit, tapi banyak gembiranya. Nang berbahaya ini banyak sedihnya dari himungnya. Nah ini nang uyuh. Ini jangan sampai hati kita itu sempit seperti mangkok, jadilah seperti hati lautan dan danau yang siap menerima apapun dan tidak bergeming dengan ujian dan cobaan kayak apapun, karena kita berisi Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang beruntung yang berhadam adalah Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah. Desairnya tadilah. Nah, alhamdulillah Sayyidatuna Khadijah berapa tahun mengawani Rasulullah? 24 tahun dong. Sayyidatuna tanda cinta lawan Rasulullah. Ini kada bang ulun lah manjurkan lonpian cuma supaya tahu dia tuh bebinian nang jadi ibu kita, bebinian nang jadi mama kita, bebinian nang jadi pemimpin seluruh wanita adalah beliau sekalipun kada pernah menyakiti hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. 24 tahun mengawani, menemani suka dan duka dirasakan oleh Ummul Mukminin bersama Sayyiduna wa Habibuna Muhammad Az-Zakiyul Amin. Dirasakan lapar, haus, dahaga, diusir, macam-macam, dicela, macam-macam Rasulullah.
bersama Ummul Mukminin, ditemani dengan tulus, ikhlas, menyayangi, Masya Allah, sampai mengantari makanan ke gua. Dalam keadaan mengandung beliau naik ke gua. Wah ini lelakian gendak lucut naik ke paluh dingin sampai atas, kada betianan dah. Luar biasa Ummul Mukminin. Ia tenang para guru kita, para orang yang mengerti tarikh dan sejarah, kemudian merasakan diberi cinta oleh Allah, menangis mengenang Ummul Mukminin. Luar biasa pengabdian dengan Rasulullah. Ini ibu kita, ini mama kita. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya Rasulullah adalah ibu kita merata. Ibu orang beriman adalah Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Makanya sa'dana fid dunya faujana fil ukhra bi Khadijatul Kubra wa Fatimatan Zahra. Sa'dan keberuntungan, sa'dana keberuntungan kita baik di dunia ataupun di akhirat dengan berkat Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Beliau melayani, menyiapkan makan dan seterusnya. Sayyidatuna Khadijah setelah kawin dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kada pernah lagi memikirkan kebahagiaannya. Ya bahasanya sebagaimana kada perlu memikirkan ini dan itu sebagainya, dirinya kada perlu lagi dikenal, dimuliakan, cukup kekasihnya itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditemani, dikasihi dan disayangi Rasulullah 24 tahun. Di segi umat kada pernah menyakiti nabinya, di segi sebagai istri kada pernah menyakiti suaminya, dan Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah sebagai istri, Rasulullah sebagai suami, kada pernah menyuruh memerintah lawan laki. Jadi mun kita hendak menurut sidian mengurangnya, mengurangnya abahnya banyu galon habis. Sudah hendak wadahnya itu angkat, hendak di wadah tara anda. Jadi laki masuk, oh banyu habis, kada menyuruh dulu ya lo. Muncul laki betul. Nah iya, mudah dapat laki yang paham berarti. Ini didoakan. Jadi mudah ya Allah, jadikanlah orang-orang yang menemani hidup ulun, orang-orang yang diberi paham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mun pian kada kau memahamakan, ada kawa kenapa makhluk, dia makhluk juga. Siapa nang kawa? Allah. Karena kita belajar tauhid, jadi harus menyandarkan sesuatu kepada yang maha hidup, yang maha kuasa, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaallah kemudian Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijatul Kubra dalam perjalanan hidupnya bersama baginda Nabi SAW telah menjadi khaddam dengan Rasulullah SAW sampai pada masanya Rasulullah berumur kurang lebih 40 tahun. Beliau diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menerima wahyu dan menyampaikan kepada umat, disinilah bertambah-tambah dahsyatnya ujian dan cobaan yang dirasakan Sayyidina wa Habibuna Muhammad. Pagi dan sore berangkat, pagi bulik, sore berangkat, sore bulik, malam menyampaikan kepada umat agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan mensyirikatkan, jangan menyekutukan, jangan menyembah batu, berhala dan sebagainya. Allah yang Maha Esa dan Maha Tunggal, mentauhidkan manusia Rasulullah. Disinilah di antara puncak-puncak kemarahan orang-orang yang memusuhi Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu pernah diandaki kotoran ontak ketika beliau sedang sujud di Baitullah. Sebujurnya dalam kitab kada kotoran onta pun, yang paling kotor yaitu adalah kembuninya onta. Wah, itu diandak di punggung Habibil Mustafa SAW. Jikalau tidak daripada Sayyidatuna Fatimatul Qurra'il Batul yang menolong Rasulullah, kada kau bangun. Onta sapi jagonol pian parutnya. Onta kan lagi loh. Nah, itu diandak di punggung Habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya cacian, hinaan, makian nang rancak ditunjuk di muha. Abu Jahal tu rancak menunjuk Rasulullah di muha. Ini diludahi sudah oleh seorang wanita Nasrani. Setiap Rasul nak melaksanakan sholat subuh diludahi. Pas garing Rasulullah juga nang pemulaan mailang.
Duhai akhlak Nabi kita luar biasa, santun, kasih sayang, tidak punya dendam dengan siapapun dan tidak merasa punya musuh dengan siapapun, terserah orang lain. Ini akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua dilintasi, dilewati oleh Rasulullah. Maka disitulah ketika ujian dan cobaan yang luar biasa diberikan kepada Sayyidina, maka Allah ingin menggembirakan, Allah ingin menghimungi, Allah ingin menyenangkan Rasulullah. Itulah terjadi peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebab Isra dan Mi'raj banyak terjadi, antaranya langit lawan bumi baharatan. Ketika atau bumi, ujian bumi di wadahku ada laut, ada pantai, ada gunung, ada pohon semuanya. Ujian langit aku gin ada di aras, ada kursi, tinggi. Macam-macam disebutkan, akhirnya langit kalah padahal mewah. Kenapa? Langit cemburu, bumi berisi nabi terbaik, Sayyidul Insi wal Jan, Habibuna Muhammad. Langit pun munajat, langit minta kepada Allah munajat. Dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan bahwasanya langit meminta dan mohon kepada Allah agar Allah menaikkan insan termulia ini, agar langit pun ikut mulia. Allahu Akbar. Bayangkan pian langit yang munajat kepada Allah, minta kepada Allah agar insan termulia ini pernah menjajak langit. Kadangkah hati kita sekeras dan sejauh langit tidak memohon kepada Allah agar hati ini selalu dihuni, agar terhunjam akan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munajat maka dikabulkan, karena kullu syai'in sababun, tiap-tiap sesuatu ada sebab musababnya. Itu terjadi, dan di atas segala jerih payah dan segala sesuatu yang dirasakan Habibil Mustafa SAW, maka Allah ingin menggembirakan. Apa kegembiraan yang disampaikan siang dan malam, pagi, sore, malam, siang, semua melewati cacian, hinaan, makian untuk menyampaikan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah, memuliakan Allah, mengagungkan Allah, dan jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah membalas atas jerih payah Rasulullah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala secara rohani dan jasmani, kegembiraan yang tidak ada tertandingi, berjumpa dengan orang yang kita rindukan. Ini obat segala-galanya. Kebahagiaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi Musa ingin melihat zat wajibal wujud Allah taala, kadang mampu melihat Allah, coba membuka satu tabir dinding daripada 70 tirai yang mendinding Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun gunung hancur menjadi 6 bagian. 3 terbang ke kota Madinah, 3-nya terbang ke kota Makkatul Mukarramah, termasuk Uhud, salah satu pecahan gunung ketika menajatnya Nabi Musa hendak melihat akan keelokan zat wajibal wujud Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa jatuh cinta kepada Allah. Kada terjawab jatuh cinta Nabi Musa, namun ketika Isra dan Mi'raj terjawab cintanya Nabi Musa. Maka ketika melihat Rasulullah, seakan-akan Nabi Musa melihat Allah taala. Kenapa? Berjumpa dengan orang Jakabari penyalur surat menyurat. Si anu ini membawakan surat anak mbak datang mahadangi banapian duduk. Si bila kasih anu datang, ohnya datang sudah datang. Lalu ada kabar dari anak di pondok. Kayak itu orang apa ngarangnya itu? Orang bercinta lah di tinggi melalui surat. Ada penyalur ngarangnya, nang bebahayan ini penyalurnya bisa mantuk bedulu. Nah ini kan nggak ada zaman anu lah. Nah, apakah itu? Jadi seakan-akan ketika penyalur ini datang membawakan surat daripada kekasih kita, sama seakan-akan melihatnya. Imong gembira hati, kenapa? Membawa kabar, membawa berita daripada orang yang dirindukan. Itulah Nabi Musa ketika melihat baginda Nabi SAW, maka ketika melihat Rasulullah, seakan-akan Nabi Musa menjawab dan terjawab rasa cinta dan rindunya kepada Allah dengan melihat Rasulullah. Hendak ada bampihan yang disuruh pulang balik tuh sampai 9 kali pulang balik. Sebujurnya ada rahasia, ada sekadar memintakan kurangi di dalam sholat, tapi Nabi Musa selalu ingin melihat Rasulullah, ingin melihat Rasulullah. Nabi Musa aja tuh punya keinginan hendak selalu senantiasa melihat Rasulullah, siap mencabut pangkat Nabi, ambil aja pangkat Rasul, ambil aja ya Allah, ulul azminya ambil aja, ulun jadi umat kekasih Nabi pian aja. Umat luar biasa.
Nama kita ini disebut di dalam Quran umat nang terbaik, umat nang luar biasa berkat Rasulullah. Kemuliaan-kemuliaan yang ada di wadah kita yang disebutkan di dalam Al-Quran semua diberkati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur kurang lebih 53 tahun, 13 tahun menyampaikan dakwah tauhid dan tasawuf di kota Makkahul Mukarramah dan sampai ke kota Madinah untuk menyampaikan syariat. Jadi syariat itu terakhir sebujurnya kalau Rasulullah menyampaikan tauhid yang lebih dulu, mentauhidkan manusia. Dan ketika itu sudah dihadangi, ditunggui oleh orang-orang Madinah, oleh orang-orang Ansar, karena orang yang berhijrah disebut muhajirin, orang Ansar berarti orang-orang penduduk Madinah. Mereka melewati daripada para pedagang, terus para yang lebih dulu mendengar kabar dan sudah banyak yang berislam, mereka pun siap menyambut kedatangan baginda Nabi SAW. Maka mereka menyambut dengan terbang, ada naik ke pohon kurma di sisi bukit, naik ke gunung, meiti akan sisi gunung min saniyatil wada, melihat akan keindahan wujud Nabi Muhammad SAW. Dan mereka pun menyambut dengan gembira kedatangan Rasulullah SAW, dan mereka himung membawa dengan tola'al badru alaina, ya kah, tala'al badru tala'al badru alaina, sehingga Rasul disambut dengan gembira dan himung atas diri payah perjuangan Nabi Muhammad menyampaikan tauhid dan tasawuf, sehingga di Madinatul Munawwarah sidin menyampaikan ilmu syariat. Di sinilah kesempurnaan. Umur 63 tahun Habibul Mustafa wafat dalam keadaan sempurna daripada menyampaikan akan syariat, akan risalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan digembira, mudah-mudahan terakhir ini kita digembirakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita dihimungi oleh Allah dan selalu digembirakan oleh Allah berkat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Pesan ulun, setiap apapun permasalahan hidup, bawalah dan bacalah nama Nabi Muhammad. Duduk, ambillah air wudu, banyak baca salawat doa Rasulullah. Rasakan pian sedang berhadapan dengan Rasulullah. Rasakan pian sedang setidak-tidaknya yang biasa berumrah, rasakan pian sudah di raudah Rasulullah, dan di depan pian adalah makam Qubbatul Hadrah Nabi Muhammad. Seakan pian sedang berbincang dengan Rasulullah. Sampaikan hajat pian, pintakan ya Rasulullah kepada Allah, ulun ini dan itu, insyaallah kada ada satu permasalahan dan perkara yang tidak selesai jikalau pian membawa nama kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nama mengabulkan dengan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ini kita sampaikan cuma hari ini bujur kita kedudiakan hajat kita, walaupun hajat kita banyak, keinginan kita banyak, keperluan kita banyak, namun hari ini kita mengkhususkan waktu kita serahkan kepada Allah untuk memuji, mengagungkan, membesarkan, mensyukuri nikmat atas bulan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sedikit waktu yang kita curahkan untuk Rasulullah disambut oleh Allah dengan redanya, dengan rahmatnya, dengan ampunannya, dengan kasih sayangnya, terakhir disambut oleh Allah, dijawab rasa cinta dan rindu kita kepada Habibina Muhammad SAW, sehingga kita liqa dan berjumpa dengan Rasulullah, baik di dunia terkhusus di negeri akhirah, baik di alam guring ataupun di alam nyata atau nanti di akhirah. Mudahan lahumul busra, kita diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyaki mengganang silin dak guring, banyaki maiti, banyaki wong, banyaki mengganang silin, jangan tapi banyak mengganang lain. Insyaallah di satu saat, ya laitani khassahu bi ru'yati wajhin zalaman ra'ahu syaqa, ya laitani bi ru'yati wajhin zalaman ra'ahu syaqa. Pujian Imam Bushiri, salah satu kalimat bait syair, namun bukan di burdah. Siapa memperbanyak ini, maka ini akan segera ruqyah dengan Rasulullah. Pianlah berapa banyak sudah orang, ulun cuma menyampaikan masalah keberuntungan hak masing-masing. Cuma mentawasuli ummul mukminin salam 3 kali dengan Rasulullah, dan ucapkan salam dengan Sayyidatuna Khadijah, dan pian hadiah Fatihah sekali hendak buring, insyaallah adalah wasa. Sayyidatuna Khadijah itu parah panah lawan Rasulullah, parah bana lawan Rasulullah. Siapa melihat Sayyidatuna Khadijah, maka akan segera melihat Rasulullah. Walau biru ya
walau sekadar cuma dalam mimpi, walau sebentar, walau setumat, maka menjawab rasa cinta dan rindu kita. Nabi Muhammad SAW belum sempurna cinta dan rindu kita apabila belum melihat wajah indah, wajah tampan, wajah sempurna, senyum indah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saja hendak guring ngajak imaganang sini, maka hasil daripada sebulanan kita 4 maulid, jadikan setiap gerak dan diam kita ingat lawan sini. Nang tadi jangan disampaikan lawan siapapun kecuali sampai masanya 3 tahun. Pian amalkan kadang alih kadang. Ini bila pian bainak nih katakan menariknya keluarnya Allah, kalau menariknya Allah keluarnya Muhammad itu selawat, kalau zikir nafas Allahu Allah lah. Nah itu dia. 2 itu sudah tauhidnya ada, selawatnya ada, lengkap lu sudah sempurna adanya, gayung bersambutnya adanya. Nah mudah-mudahan baratan diberi pemahaman dan pengertian dari Allah yang Maha Agung, Maha Besar, Maha Pemurah. Dengan berkat kita hari mengkhususkan waktu untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudahan kita menjadi orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pegang janjinya Rasulullah, siapa yang mencintai sidin maka akan bersama sidin di dalam surga. Siapa yang mencintai seseorang maka ia akan bersama seseorang itu. Terkhusus adalah Nabi wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan hidup dan mati kita korom di dalam menegakkan syariat dan menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wafat dalam keadaan beserta iman yang sempurna di dalam syafaat Nabi Muhammad, ampun segala hajat dan keinginan yang baik-baik, dimudahkan segala perkara dan urusan, dijadikan para dzurriat dan keturunan saleh wa salihah, dan diberikan nang balum kawin, balum isi jodoh, diberikan jodoh yang membahagiakan dunia akhirah, yang membahagiakan dunia akhirah, yang membahagiakan dunia akhirah, pasangan-pasangan yang dirindukan oleh surga, pasangan-pasangan yang dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasangan-pasangan yang menyebabkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan seluruh keluarga kita, jiran tetangga kita, muslimin muslimat dimanapun berada, semoga dengan berkat acara yang diadakan hari ini, karena kita datang hari ini membawa cinta dan rindu kepada Rasulullah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Rabb yang hadir, kemudian dosa ayah dan ibu kami, baik yang hadir ataupun yang tidak hadir, dosa kesalahan datuk kami, anggah kami, jiran tetangga kami, dan seluruh keluarga kami dan seluruh orang-orang yang kami sayangi. Ampuni ya Allah, berikan syafaat kekasihmu Sayyidina wa Habibuna Muhammad SAW. Ya Rasulullah, jangan lupakan kami ya Rasulullah. Jujur kami membawa cinta dan rindu kepadamu, maka rasa cinta ini jawab ya Rasulullah dengan kau perlihatkan wujud indahmu Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafatkan kami semua dalam keadaan tetap mencintai dan merindukanmu, dalam keadaan kau ridai ya Allah, dalam keadaan kami husnul khatimah bi ghairi hisab, ala tilka niyyah wa niyyatan salihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Adakah anak dapat komarun? Komarun berapa? Awak. Nggih, bisa. Kita tutup dengan memuji kekasih dan kerinduan kita. Mudah-mudahan insyaallah kita akan bersama. Qamarun bawa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ali Qamarun 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 sidna nabi Qamarun wa jamil wa jamil wa jamil sidna nabi wa jamil Qamarun Qamarun
هو البدور ولا ظل له بل كان نورا ولا الشمس منه البدور لم يكن الهدى لولا الزهورا ولم يكن الهدى لولا زهورا ولم يكن الهدى لولا زهورا وكل الكون ينام بنور عطاء يا قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Guru minta izin bacakan pengarang hati. Bertahan dengan berkat surat Al-Fatihah dan surah Al-Insirah itu alam nasrah, mudahan segala yang tertutup dibukakan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus banyu-banyu yang dimukabian buka dan nurnya Rasulullah masrah dan rahmat Allah taala masrah semuanya biniyatil qabul wal mustajabah wa ila hadratin nabiy al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا